अब तेरी वड्याई कृपा करो वाहिगुरू कृपा करो दीन के दाते कृपा करो कृपा करो। जिन दिया सोचित ना होए अंधन भटाना जिन किया सोई प्रभु जाने हर का मेल अपार। भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा कृपा करो कृपा करो मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई कृपा करो कृपा करो कृपा करो वाहिगुरू कृपा करो। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोबा स्वामी मानस की गाते मालक के चरणों में रात्रि दरबार में सारी संगत गुरु मुखां दी निगाह रखी जुड़ के लाभ प्राप्त कर रहे हो। जिन्हें भाई गुरदास जी ने किया घर घर अंदर धर्मशाला होए कीर्तन संगार सो घर घर धर्मशाला ओदे नाम दी कीर्ति ओदा जस जिस कीर्तन दी प्रधानता सतगुरु ने बाणी अंदर अंकित कीती कहंदे कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्यान। एक गल विचारन योग है कि गुरु नानक साहब जो शरीर करके वैसे तो सदा ही सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए उते सदा ही रहंदे ने। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਮ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਠਾकुर ਭਾਵੇ ਕੋਟ ਮਾਝੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ साध संगत की जामो ते कहो नानक इस कीर्तन
ये बाणी अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा सतगुरु ने किया होया है, बहुत ज्यादा। सतगुरु सिख नूं सब दातां नाल नवाजदे, जितने फड़वन मांझी जितने सतगुरु पास, भी जितने मन चित फल सारे सतगुरां दे कोल, सारे फल देने नूं समर्थ है सतगुरु। पर एक बेनती है कि सारे दातां दिंदे तो नाम जप किहड़ियां चीज़ां दी तैनूं लोड़ है। कहंदे ओ तां मैं बाबा नानक सिंह महाराज जी कहंदे हुंदे सी कि अपने संगियां नूं कहंदे तुसीं छे वाल रोज़ाना फुल मंत्र दियां फेर 10 पाठ जपजी साहिब दे जां 2 सुखमनी साहिब दे नितनेम लवाओ ना, गुरु नानक साहिब तुहाडी बांह नहीं छड्डणगे। जदों कोई सिख नाम दी भेटा गुरु अगे रखदा है ना ते गुरु खुश हुंदा है। घरां विच अखंड पाठ साहिब होणे, संगत दे चरण पैणे, ग्रह पवित्र हो जाता है। वो धूड़ी पवित्र कर दिंदी साध संगत दी धूड़ी। घर वैसे साफ जरूर ਆਪਾਂ कर ਲੈਂਦੇ, ਵਧੀਆ कर ਲੈਂਦੇ, बना ਲੈਂਦੇ, पर ਉਹਨੂੰ पवित्र नहीं कर ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ संगत कबीर साहब संत सेवी सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਤੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿੱਤੀ। तो ਇਹ ਆਨੰਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। आओ सखी आओ सखी सतपास सेवा लागिए, तीसो चरण पखार आगो त्याग किए। आओ सखी सतपास सेवा लागिए, तीसो चरण
बाकी चीज़ां तां मंगण दी लोड़ ही नहीं पैंदी। जिथे नाम है कहंदे उत्थे की नहीं। महापुरखां ने वचन आया कहंदे जिथे नाम है परमात्मा दा उत्थे किहड़ियां चीज़ां दी कमी रह जांदी। सतगुरां ने अंकित भी कीता कहंदे ब्रह्म विंदे सदा ब्रह्मत रहे एक शब्द दे लाल। दम निधि 18 सदी पिछे लगियां फिर जो हर करे सदा वसाए। जिन्हां घरां विच नाम होवे कहंदे उन्हां घरां विच पदार्थां दी खुशियां दी ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਗਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਅਜੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੈਠ ਤੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਰ ਧਰਤੀ ਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹਾਂ ਚ ਖਾਲ ਸੰਤੂਰ ਉੱਠਾ ਕਿਉਂ ਸੁਭਾਵਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਪੀਓ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਭੋਲੇ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਰਗਾਏ ਯੂ ਮਾਰਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦਾ ਲਾਲ ਲਿਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਨ ਪਾਈ ਵੇਦ ਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਜਿਨ ਪਦਾਇ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਨਿਆਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੀਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਨੇ ਗਏ ਕਿ ਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਗ ਲੱਗਣੀ। ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੱਜੇ ਫਿਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਾਹ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਭਾਈ ਮੱਝ ਵਰਗੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮੱਝ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਆਏ ਕਹੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਖੱਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸਿੱਧ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵੇਖ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਬੁੱਧੂ ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਅੜਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਆਣ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਨ ਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਨ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਪਰ ਨਿਬੜੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ
क्योंकि दुनिया नाल विचर विचर के दुनिया नाल प्रीत बन गई। जिन्ना चलो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਕਸਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰੀਤ ਸਭ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਰੀਤਾ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭਦੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਅਖਤਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਪਲਾੜੀ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਾਅ ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ ਸਾਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਮ ਸਿਓ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਬਵਾਇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਬਵਾਇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਬਵਾਇ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੀਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭੋਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਰੁਣਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਫੀਸ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੂਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲਿਆ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਧਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬਾਪ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਕਰਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਨਹੀਂ
ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਾਰੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਭਾਵੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡੋਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਵੈ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਚ ਸੀਲ ਸਚ ਸੰਜਮੀ ਸਾ ਪੂਰੀ ਪਰਵਾਰ ਨਾਨਕ ਅਹਨਸ ਸਦਾ ਭਲੀ ਤਿਰ ਕੇ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਪੌੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲੀ ਹਰ ਰਸ ਪਿਆਇਆ ਹਰ ਰਸ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਅਨਸ ਠਾਕਰ ਆਇਆ ਹਰ ਰਸ ਪੀਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਇਆ ਸ਼ਲੋਕ